So this is the lecture number 8, depends upon the complex number. Okay, name of the unit is the name of the article is the separation of real and imaginary part. So example number first is that sin x plus iy. So we'll separate them its real and imaginary part. Okay, so what is the its real part? आता sin a plus b चा फॉर्म्युला अप्लाय करू आपण. sin a, ओके सॉरी, sin a म्हणजे x, okay, cos b means what, iy, into cos x sin b. Okay, so we know that जरा साइनच्या कॉसच्या अँगलमध्ये, ओके, cos hyperbolic y is equal to cos iy and sin iy is equal to I times sin hyperbolic y. So remember these two formulae, okay, because these two formulae are important for this. So hence sin of ex plus iy is equal to sin x cos hyperbolic y. So this I as it is. So I कुठला आलं आहे, साईनच्या अँगलमधलं, साइन हायपरबोलिक वाय. ओके, तर साइन एक्स प्लस आय वायचा रियल पार्ट काय आहे? सो साइन एक्स प्लस आय वाय, इट्स रियल पार्ट इज दिस, इट्स इमॅजिनरी पार्ट इज दिस. ओके, सो रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आय वाय इज साइन एक्स कॉस हायपरबोलिक वाय. Imaginary part of sin x plus iy is cos x sin hyperbolic y. Okay, so similarly example number first you can find out for cos x plus iy चा रियल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट काढा. त्याच्यात तुम्हाला रियल पार्ट सांगतो मी, cos x cos hyperbolic y minus I times imaginary part is sin x sin hyperbolic y. So after that we will see the example number 3. तर हे tan x plus iy. So the tan x plus iy चा real part imaginary part x plus iy by cos x plus iy. Sin by cos means what? Tan. We know that already. तर आता काय करायचं आपल्याला माहिती आहे का नाही? तर बघा, ह्या साईडला tan x प्लस iy इज इक्वल टू साइन, आता आपण ह्याचा रिअल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करण्यासाठी सिम्प्लिफिकेशन करावं आपल्याला, cos x प्लस iy. तर मी काय करतो, 2 cos एक्स माइनस आय वाय, तो प्लस आहे ना, 2 cos एक्स माइनस आय वाय ने मल्टिप्लाय केला अँड डिवाइड. ओके, सो देन 2 साइन एक्स प्लस आय वाय cos एक्स माइनस आय वाय, 2 cos एक्स प्लस आय वाय इंटू cos एक्स माइनस आय वाय. आता यासाठी फॉर्म्युला 2 sin a. ओके, सो आफ्टर दॅट यूज 2 sin a cos b formula is what? Sin a plus b and same way 2 cos a cos b formula. Okay, then after finding this, so you will get, तर इथे a म्हणजे x, b म्हणजे आय वाय, तर साइन a प्लस b साइन a मायनस b डिवाइड बाय, इथं कॉस a कॉस b चा कॉस a प्लस b अँड कॉस
ए मायनस बी. तुम्हाला आता सांगितलं मी साईन 2x ला 2x जर साईनच्या अँगलमध्ये आय आलं तर ते आय बाहेर येतं, आय आणि ते हायपरबोलिकमध्ये कन्वर्ट होतं 2y डिवायडेड बाय cos 2x cos hyperbolic 2y. This is a tan of x plus iy. Okay, so this is the real part, this is the imaginary part. Divide करा दोन्हीला आपण. Okay, so then you will get tan x plus iy is equal to sin 2x divided by cos 2x cos hyperbolic 2y I times sin hyperbolic 2y divided by cos 2x cos hyperbolic 2y. Okay, so third example is completed. Now we will start the fourth example. What is the fourth example? If alpha plus I beta is equal to tan hyperbolic x plus I times pi by 4 to that alpha square plus beta square is equal to 1. So alpha plus I beta is equal to tan hyperbolic x plus pi by 4. Okay, so what is the meaning of tan? That is sin hyperbolic x plus pi by 4 by cos x plus pi by 4. tan means what? Sin by cos. Okay, आता पाठीमागं सेम आपण काय केलं तर आता इथं cos x प्लस आय पाय बाय 4 आहे ना, तर याच्यानं आपण काय करू 2 टाइम्स मल्टिप्लाय करू पाठीमागच्या सारखं सेम. तर बघा हे 2 टाइम्स साइन ॲज इट इज x प्लस पाय आय बाय 4. मी काय करणार आहे 2 cos हायपरबोलिक x मायनस पाय आय बाय 4 न मल्टिप्लाय करतो आणि डिवाइड करतो. ओके, सो हे ॲज इट इज हे काय cos hyperbolic x plus pi I by 4 as it is cos hyperbolic x minus pi I by 4. Okay, so 2 cos A cos B. Okay, तर इथं मी परत फॉर्म्युला देतो या ठिकाणी यूज 2 sin hyperbolic A and cos hyperbolic B हा फॉर्म्युला यूज करा. ए हा झाला, बी हा बी झाला, हा ए झाला, इथं पण सेम. ओके, अँड 2 cos A cos B. ओके, सो आफ्टर here alpha plus I beta is equal to, त्यासाठी फॉर्म्युला काय येईल बघा, साइन हायपरबोलिक ए म्हणजे बघा हे यांची ॲडिशन ए आणि हा बी. ओके, ए प्लस बी केलं तर हा भेटतं. त्यानंतर ए मायनस बी साइन हायपरबोलिक आय टाइम्स पाय बाय 2 डिवाइड बाय कॉस हायपरबोलिक 2x प्लस cos हायपरबोलिक a मायनस बी म्हणजे पाय बाय 2. ओके, तर ह्या ठिकाणी साइन हायपरबोलिक 2x ओके डिवाइड बाय cos हायपरबोलिक 2x. आता cos पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू किती असते? cos पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू 0 असते. ओके, आता हे जरा बाहेर आलं, समजा इकडं ह्या साईडला आलं बाहेर. ओके, तर हे फक्त काय राहतं आय टाइम्स साइन पाय बाय 2, म्हणजे जरा हायपरबोलिक आणि आय एकत्र आलं तर ते आय बाहेर येतं आणि फक्त पाय बाय 2 राहतं. ओके, सो साइन हायपरबोलिक 2x आय टाइम्स 1 बाय कॉस हायपरबोलिक 2x. सो साइन हायपरबोलिक 2x
okay, divided by cos hyperbolic 2x I into 1 by cos hyperbolic 2x. हे झालं अल्फा प्लस बीटा. अल्फाची व्हॅल्यू काय आली मग ही आली, बीटाची व्हॅल्यू काय आली ही आली. ओके, सो alpha is equal to sin 2x divided by cos hyperbolic 2x, beta is equal to 1 by cos hyperbolic 2x. So alpha square plus beta square is equal to sin चा square 2x plus 1 आणि हे cos 2x चा square 1. ओके, तर ह्या ठिकाणी 1 मायनस साइन स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार cos 2x स्क्वेअर डिवायडेड बाय cos hyperbolic 2x square, that is 1. Alpha square plus beta square is equal to 1. So this is a for example number 5. Separate the real and imaginary part of cos inverse 3i by 4. ओके, तर अगोदर आपल्याला काय करूया, लेट cos इनवर्स 3i by 4 ला x प्लस आय वाय म्हणू, म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आणि y ची व्हॅल्यू काढायची. ओके, तर cos त्या साईडला गेलं 3i by 4 इज इक्वल टू cos x प्लस आय वाय. ओके, सो 3i by 4 cos a प्लस b ची व्हॅल्यू अप्लाय करा, लिहा cos a cos b प्लस sin a minus sin a into sin b. ओके, सो यू विल गेट हेअर cos x. आता cos च्या अँगल मध्ये आय आलाय ना, तर त्याचं काय होतं cos हायपरबोलिक. हे sin x ला sin x sin च्या अँगल मध्ये आलं तर ते आय बाहेर येतं आणि sin हायपरबोलिक y. ओके, सो हेअर 3i by 4. सो कम्पेअर द रियल अँड इमॅजिनरी पार्ट. तर रियल पार्ट हा आहे, इमॅजिनरी पार्ट हा आहे. इकडे पण इमॅजिनरी पार्ट किती आहे, आयचा कोइफिशियंट आहे म्हणजे एवढा आहे. रियल पार्ट इकडे 0 आहे. ओके, सो comparing real and imaginary part, then cos x cos hyperbolic y is equal to 0. okay, next sin x sin hyperbolic y, हे मायनस आहे ना, हे मायनस इकडे घ्या, -3/4. ह्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा आणि इक्वेशन नंबर 2 म्हणा. नाव सो फ्रॉम 1 आता 1 म्हणून काय इक्वेशन बघा, cos x cos hyperbolic y is equal to 0. okay, but if AB equal to 0 which implies that A 0 or B 0. याचं मिनिंग काय होईल, cos hyperbolic y never be 0, म्हणजे कधी 0 नसते, म्हणजे cos x is equal to 0. so x is equal to cos inverse 0. so x is equal to pi by 2. x ची तर व्हॅल्यू भेटली. नेक्स्ट y ची व्हॅल्यू, यूज इक्वेशन 2. so what is the equation number 2? that is sin x sin hyperbolic y -3/2. आपल्याला माहित आहे. आता नॉन झिरो व्हॅल्यू आहे, साइन तरी झिरो असतंय म्हणजे साइन हायपरबोलिक नॉन झिरो असतात. बघा हे ए बी इक्वल टू नॉन झिरो म्हणजे एकतरी ए ची व्हॅल्यू नॉन झिरो पाहिजे किंवा बी ची व्हॅल्यू नॉन झिरो, पण साइन तरी झिरो असतं म्हणजे राहिलं काय, बट साइन एक्स झिरो असतंय. ओके, हेन्स sin hyperbolic y is equal to -3/4. so y is equal to
साइन इनवर्स 3/4. ओके. आता पुढच्या आर्टिकलमध्ये एक प्रॉब्लेम आम्ही प्रूव्ह केला बघा. हे लॉग, ओके, लॉग सॉरी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू log x plus x square plus 1. Okay, so y is equal to log log minus 3/4 minus 3/4 चा स्क्वेअर म्हणजेच 9/16 plus 1. Okay, so y is equal to log minus 3/4 by 4/5. So y is equal to log 1/2. तर हे y ची व्हॅल्यू आणि हे x ची व्हॅल्यू. So this is the last solution of the problem. So this is the 6th number problem. Separate into real and imaginary part. So tan hyperbolic x plus iy is equal to u plus iv. So there is a need to find the value of u plus iv. Okay. तर x plus iy is equal to tan hyperbolic u plus iv. ओके. तर ह्यालाच पुढे असले त्या बघायचा फॉर्म्युलाच आहे 1/i is equal to tan iu minus v. Similarly, x minus iy is equal to tan hyperbolic u minus v. 1/i is equal to tan ui plus v. Okay, ui plus v. सो आता बघा थोडं आपल्याला या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट करायचं आहे. u आणि v ची व्हॅल्यू काढणं गरजेचं आहे. सो टॅन 2i u ला मी काय करतो टॅन ui प्लस v आणि ui मायनस v हे असं ब्रॅकेट करतो. तर हा पार्ट झाला प्लस v मायनस v कॅन्सल होते आणि 2iu आणि iu ला 2iu येतं जे ॲज इट इज आहेत ते. ओके. तर काय करा ह्याला a माना आणि ह्याला b माना. मग टॅन a प्लस b चा फॉर्म्युला टॅन a प्लस b चा फॉर्म्युला काय टॅन a ओके म्हणजे ui प्लस v प्लस टॅन b ui मायनस v डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन a हे म्हणजे ui प्लस v टॅन b ui मायनस v. ओके. आता वरीची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. याची व्हॅल्यू आहे x प्लस आय वाय. ओके. याची व्हॅल्यू आहे xi मायनस आय वाय सॉरी xi. ओके. आणि हे 1 मायनस xi प्लस वाय xi मायनस वाय. सो यू विल गेट हेअर 2xi 1. आता ह्याचे कॅल्क्युलेशन किती येतं बघा 1 मायनस xi प्लस a प्लस b a मायनस b. ओके. सो इट्स मिनिंग इज द एक्स स्क्वेअर म्हणजे ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर आयचा स्क्वेअर म्हणजे मायनस 1 आणि मायनस मायनस प्लस होते हे आणि हे बीचा स्क्वेअर. तर हे कशाची व्हॅल्यू झाली टॅन 2ui. आता आपल्याला हे आय बाहेर काढायचं आहे. ओके. तर काय होईल मग हे आय बाहेर येईल आणि टॅनचं कन्वर्जन टॅन हायपरबोलिक 2i हे आयला आय इकडे काय झालं 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. ते आय कटलं टॅन हायपरबोलिक 2u इज इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. बघा आपला उद्देश काय मेन तर ह्याचा रिअल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट काढणं. रिअल पार्ट u आहे इमॅजिनरी पार्ट v आहे. तर u आणि v ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायचं आहे. जेव्हा u ची व्हॅल्यू कसं भेटेल तर टॅन त्या साईडला घ्या 2 टॅन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सो u इज इक्वल टू 1/2 टॅन हायपरबोलिक इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. हे झालं u ची व्हॅल्यू. आता नेक्स्ट v साठी आपण ॲडजस्टमेंट काय करावं लागेल बघा.
So for V, we will do tan 2V is equal to tan, तर बघा मी असं करतो UI प्लस V UI मायनस V, तर हे कॅन्सल होतं UI UI V आणि मायनस मायनस. ओके, ह्याला असं करा ब्रॅकेट, हे कॅन्सल होते आणि हे मायनस मायनस प्लस 2 येते. ओके, आता ह्या ठिकाणी टॅन ए मायनस टॅन बी चा फॉर्म्युला यूज करा. ओके, सो यूज tan A minus B formula. Okay, so you will get here tan हे A ची व्हॅल्यू आणि हे B ची व्हॅल्यू. tan A UI plus V tan UI minus V divided by 1 plus tan UI plus V tan UI minus V. Okay, so you will get here xi plus y minus xi plus y divided by 1 plus xi plus y xi minus y. So you will get here ह्या साईडला काय इथं tan 2v. Okay, so this plus minus cancel 2y by 1 plus xi square minus y square. So 2y 1 minus x square minus y square. This is the value of tan 2v. Okay, so 2v is equal to tan inverse 2y by 1 minus x square minus y square. So v is equal to 1 by 2 into tan inverse 2y by 1 minus x square minus y square. So this is the final solution and this is the complete the article. In next lecture we will start the inverse and logarithmic function. In next lecture this unit will over, so we'll stop.